We can see civil procedure code. Before going to class, I have a YouTube channel, Ilango Ramsamy Advocate. I have uploaded all my Evidence Act lecture, part of the criminal procedure code and previous class of my C.P.C in my channel. You can go to my channel and go through it. Thank you for doing the same. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button and thereby subscribe my channel. Thank you for doing the same. Now C.P.C Order 47 review now மறுபடியும் ஒன்றை பரிசீலனை செய்வது. யார் ஒன்றை செய்தார்களோ அவர்களையுமே நீங்கள் செய்வதில் இந்த குறை உள்ளது, அதை மறுபரிசீலனை செய்து அந்த குறையை நிவர்த்தி செய்யுங்கள் என்று கோருவது review. That is called review. Review means the court which passed an order, if there is an apparent error found place in that judgment or order or any degree, the affected person in wrong found place in the any order or judgment or degree can apply to the court. These are the fundamental error found place in the judgment or order, where the court can review and rectify the error. That is called review. So first of all, Order 47 Rule 1 கட்டளை 47 விதி 1 என்ன விதி 1 துணை விதி 1 sub rule 1 what says application for review of judgment. ஒரு எந்தெந்த சூழ்நிலையில் ஒரு தீர்ப்புரையினை மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள் என்று மனு தாக்கல் செய்ய இயலும். So when a person is entitled to file a petition to review its own judgment, who passed the decree, that is the agreed. So any person considering himself aggrieved, ஒரு நபர் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு by degree or order from which appeal is allowed but from which no appeal has been prepared, ஒரு தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணையை from which an appeal is allowed by degree, அதில் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யலாம் என்ற முறை இருக்கும் பட்சத்தில், ஆனால் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யவில்லை. So before filing an appeal, so that is the ஒரு நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு அல்லது உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட பின்பு அதன் மீது அப்பீலோ அல்லது சிஎம்ஏ சிவில் மிஸ்லேனியஸ் அப்பீல் ஆர்டர் மேலே சிஎன்ஏ சிவில் மிஸ்லேனியஸ் அப்பீல் தாக்கல் செய்யலாம் என்ற முறை இருக்கும் பட்சத்தில், அந்த மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது அந்த ரிவ்யூ மனுவை தாக்கல் செய்யலாம். So a person who is entitled to file an appeal against any order or judgment before filing the appeal, he is entitled to file a petition under Order 47 Rule 1 to review its judgment. Then by a degree or order from which no appeal is allowed, so certain degree and judgment appeal cannot be filed, so any person is affected, then he is entitled to file a petition under review. ஒரு தீர்ப்பு மற்றும் உத்தரவின் மீது மேல்முறையீடே இல்லை என்ற பட்சத்தில் அந்த தீர்ப்பு அந்த நபருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் பட்சத்தில் அந்த நபர் மறுபரிசீலனை செய்ய தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணை வழங்கி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யலாம். By a decision on reference from கோர்ட் ஆஃப் ஸ்மால் காஸ் கோர்ட்லேருந்து ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டு
ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி இருந்தால் அதுக்கு மேல் ஒரு ரிவ்யூ ஃபைல் பண்ணலாம். அண்ட் who from discovery of new and important matter or evidence which after exercise of due diligence was not within his knowledge would not be produced by him at the time when he degree is passed or made. ஸோ who யார் ஒருவர் அந்த டிகிரி அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் இருக்கிற தரப்பினர் இருவர் யாரோ ஒருவர். ஸோ the person either he may be plaintiff or defendant from discovery of new or important matter or evidence புதிய சங்கதிகளை அல்லது சாட்சியங்களோ ஆவணங்களோ தனக்கு தெரிய வருகிறது என்ற பட்சத்தில் ஆஃப்டர் எக்ஸைஸ் ஆஃப் டியூ டெலிஜென்ஸ் வாஸ் நாட் வித்தின் இஸ் நாலேஜ் அண்ட் கேனாட் பி ப்ரொடியூஸ்ட் பை அந்த டைம் when the degree was passed. ஸோ அந்த தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பானை வழங்குவதற்கு முன்பு தான் அனைத்து வகையான முன்ஜாக்கிரதை நடவடிக்கை எடுத்தும் ஆவணமோ சாட்சியமோ எனக்கு அப்பொழுது தெரிய வரவில்லை. தற்பொழுதுதான் எனக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் இருப்பது தெரிய வந்தது. நான் அப்பொழுதே அனைத்தும் தேடி பார்த்தேன். இந்த ஆவணம் சாட்சியம் ஆனது எதுவும் கிடைக்கவில்லை. தற்பொழுதுதான் எனக்கு தெரிய வந்தது. ஸோ த ரீசன் டு ஃபைல் எ ரிவ்யூ இஸ் that is the one basic thing is that he has exercised his all resorts of work to know even after his exercise of all powers he is not able to find out the evidence before passing a degree or order, and it could not be produced at the time of trial, and he is not able to produce at the time of trial when the degree was passed on account of some mistake or error apparent on face of record. இல்லாட்டி இந்த சாட்சியத்தை என்னால் அந்த சமயத்தில் தாக்கல் செய்ய இயலவில்லை என்பதை இந்த தீர்ப்பு அல்லது தீர்ப்பாணை உத்தரவு வழங்கப்பட்டபொழுது என்னால் தாக்கல் செய்ய முடியவில்லை. தட் இஸ் தி ஒன் ஆஃப் தி கிரவுண்ட். தென் தி செகண்ட் ஆன் அக்கவுண்ட் ஆஃப் சம் மிஸ்டேக் சில தவறுகள் அந்த இதில் அந்த தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணையில் இருந்தால் ஆர் எரர் அப்பேரண்ட் ஆன் ஃபேஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் அந்த தீர்ப்பு அல்லது உத்தரவில் ஏதாவது அடிப்படையில் ஒரு தவறு நிகழ்ந்திருக்குமானால் ஆர் எனி அதர் சஃபிஷியன்ட் ரீசன் வேறு ஏதாவது போதுமான காரணம் இருக்கும் பட்சத்தில் desires to obtain a review of degree passed order made against him. நான் இந்த மாதிரி இந்த நீதிமன்றம் மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று desires to முடிவு செய்து desires to obtain a review of degree passed and ஏற்கனவே தீர்ப்பு அல்லது உத்தரவு பகரப்பட்ட உத்தரவினை மறுபரிசீலனை அந்த நீதிமன்றம் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்து மே அப்ளை அந்த நீதிமன்றத்திற்கு மனுவாக தாக்கல் செய்யலாம் ஃபார் ரிவ்யூ தி ஜட்ஜ்மெண்ட் விச் பாஸ்ட் டிகிரி ஆர்மன். எந்த நீதிமன்றம் அந்த தீர்ப்பு அல்லது உத்தரவினை பகர்ந்ததோ அந்த நீதிமன்றத்தில் அந்த மறுபரிசீலனை மனுவை தாக்கல் செய்யலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பேசிக் ஃபவுண்டேஷன். தேர் ஆர் 3 occasions a review can be allowed. Evidence or any documents could not be traced at the time of trial and before passing a degree. That is the one of. And on the face of the judgment or record there is a error, fundamental error, mistake committed in the judgment, or any other sufficient reason. For some other reason he wants to make a review of the judgment or order of that party which passed the court is entitled to file an application under order 47 rule 1 that these are the fundamental error found place in the degree or judgment or order. The court may consider and rectify the mistakes found place, or the court is allow me to produce the evidence that is when the appeal is not allowed, any material evidence is available for me, the court is kindly grant permission to adduce evidence or give evidence after passing the degree, and the review can be filed as an application
and ask for additional evidence. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சம் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள், இது உதாரணம் ஒன் ஆஃப் தி ஒரு காரணம் என்னவென்று சொல்லப்படுகிறது. தப்பு இருந்தால் திருத்துங்கன்னு சொல்லலாம். கூடுதல் சாட்சியம் இருக்கிறது, அதை விசாரிக்க எனக்கு அனுமதியுங்கள், நீதிமன்றம் மறுபரிசீலனை செய்து அந்த சாட்சியினை ஏற்று அதற்கு பின்னிட்டு தீர்ப்பு அல்லது தீர்ப்பானை பகிருங்கள் அல்லது உத்தரவு பகிருங்கள் என்று கேட்கலாம். தென் ஆர்டர் 47 ரூல் 2 ஆர்டர் 47 ரூல் 1 சப் ரூல் 2 துணை விதி 2 விதி 1 துணை விதி. A party who is not appealing from the order may apply for review of judgment. மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால், ஒரு இரண்டு தரப்பில் ஒருவர் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யவில்லையோ அவர் ரிவ்யூ பெட்டிஷனை ஜட்ஜ்மெண்ட்டை ரிவ்யூ பண்ண சொல்லி போடலாம். ஸோ a person is entitled to file a review petition who is not filing an appeal, and then notwithstanding pendency of an appeal by some other party. வேறு நபர்கள், அந்த இன்னொரு நபர் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்திருந்தாலும் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யாத நபராக இருக்கின்ற பட்சத்தில், ஒரு வழக்கில் இப்போ 4 பேர் இருக்கிறாங்க, அதில் ஒரு 2 பேர் அப்பீல் போகிறாங்க, 2 பேர் அப்பீல் போடலை. அந்த அப்பீல் போடாத நபர்கள் ரிவ்யூ பண்ணலாம். அப்பீல் போட்ட நபர்கள் பண்ண முடியாது. அந்த அப்பீல் போடாத 2 நபர்கள் பண்ணலாம். அந்த அப்பீல் போட்ட வழக்கு நிலுவையில் இருந்தால் கூட where the ground of such appeal is common to the applicant, அவங்களுக்கு அந்த அப்பீல் applicant when being the respondent can present an appellate court the case on which he appeals for review. ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்திருந்தால் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் ரிவ்யூ பெட்டிஷனை ஃபைல் பண்ணலாம். ஸோ any person who has not filed an appeal but some of the party has filed an appeal, he need not go to the trial court. He directly filed a petition before the appellate court for review the judgment. So review can be filed in the appeal also. Who is a respondent in the appeal is entitled to file a review. When appeal is pending and he is appearing as a respondent, he is entitled to file a review. இதில் ஒரு நபர் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் மட்டுமே மறுபரிசீலனை மனு விசாரணை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய முடியும் இருக்குது. எது எப்படி இருந்தாலும் பெண்டன்சி ஆன் அப்பீல் பை சம் அதர் பார்ட்டி, மேல்முறையீடு வேறு யாராச்சும் நபர் போட்டிருந்தாலும் வேர் த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்பீல் இஸ் காமன், அந்த போட்ட நபருக்கு இவர் போடுற அப்பீலுக்கு பொதுவாக இருந்தால், த அப்பல்லண்ட் ஆர் பீயிங் ரெஸ்பாண்டன்ட் மேல்முறையீடுதாரராக இருந்தாலும் அல்லது எதிர் மனுதாக இருந்தாலும் he can present the appellate court, மேல்முறையீடு நீதிமன்றத்தில் the case on which he appeals for review, அந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மறுபரிசீலனை செய்ய ரிவ்யூ தாக்கல் செய்யலாம். that is the sub rule 2. So review can be filed before the trial court or before the appellate court. That is the review is the fact of decision of question of law on which judgment is based has been reversed on one subsequent decision of C.P.C shall not be ground for review of judgment. So explanation என்ன சொன்னா, the fact that decision on question of law on which judgment of court is based on was reversed. ஒரு சட்டம் சார்ந்த சங்கதியை பொறுத்து மேல்முறையீட்டில் ஒரு மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது அல்லது அவ்வாறு அதில் அந்த சங்கதியான ரத்து செய்யப்பட்டால் பை சப்சிக்வெண்ட் எனி அதர் கேஸ் shall not be ground for review. இதை மேலமை நீதிமன்றத்தில் போய் ஒரு கிரவுண்டில் அந்த வழக்கு மாற்றி அந்த கிரவுண்டே அந்த தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணையில் ஒரு அங்கத்தை நீக்கரை பண்ணிடுறாங்க அல்லது மாற்றி அமைச்சிடுறாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில். அந்த மாதிரி மாற்றி அமைத்த பின்பு அதன் அடிப்படையில் ரிவ்யூ பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ண முடியாது. ஸோ ரிவ்யூ cannot be filed and decision made by the appellate court. ஸோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் ஒரு சங்கதியை பொறுத்து தீர்மானித்த பின்னிட்டு
அந்த சங்கதியை பொறுத்து ஒரு மறுபரிசீலனை மனுவை தாக்கல் செய்ய இயலாது. தட் இஸ் தி எக்ஸ்பிளனேஷன், விளக்கம். தென் தி கிரவுண்ட் ஃபார் ரிவ்யூ, என்னென்ன காரணங்கள் அடிப்படை ரிவ்யூ பயிர் பண்ணலாம். த ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ஆஃப் ரிவ்யூ இஸ் எ டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூ ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் எவிடன்ஸ். புதிய சாட்சியம், முக்கியமான சாட்சியம் தெரிய வந்தது, டிஸ்கவரி. This means a person is considering is agreed by an order of judgment on discovery of new and fact after exception was not within his knowledge, could not be. அவர் அந்த தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பானை வழங்குவதற்கு முன்பு அந்த சாட்சியம் இருப்பது அவருக்கு தெரியவில்லை. தான் அனைத்து முயற்சியும் செய்தேன், இருந்தாலும் என்னால் அந்த சாட்சியத்தை எனக்கு தெரியவில்லை, தீர்ப்பு பகரப்பட்ட பண்ணிட்டு தான் எனக்கு தெரிய வந்தது என்று சொல்லி நீதிமன்றத்துக்கு ரிவ்யூ பெட்டிஷனை தாக்கல் செய்யலாம். மே அப்ளை ஃபார் ரிவ்யூ ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் விச் பாஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் அக்ரி வென் ரிவ்யூ இஸ் அவுட் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூ எவிடன்ஸ். புதிய சாட்சியத்தை ஆஜர்படுத்த மறுபரிசீலனை மனு தாக்கல் செய்தால் த எவிடன்ஸ் மஸ்ட் பி ரெலவெண்ட், அந்த எவிடன்ஸ் அந்த வழக்குக்கு பொருந்துவதையாக இருக்க வேண்டும். ஃபர்தர் ஜட்ஜ்மெண்ட் இஸ் பாஸ்ட் மஸ்ட் நாட் லைட்லி ரீஓப்பன். ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை தீர்ப்பு பகரப்பட்ட உடனே சாதாரணமாக முன்னாடியே திருப்பி ரிவ்யூ போட்டு அதை திருப்பி ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஸோ தேர் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ், அந்த எவிடன்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இந்த பார்ட்டி வித் ஹேஸ் பின் டெலிஜன், நான் இந்த சாட்சியத்தை என்னால் தாக்கல் செய்ய முடியவில்லை தீர்ப்புக்கு முன்னால் அப்படிங்கிறத அவர் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டும். ஸோ தட் இஸ் தி கோயா மெய்தீன் வெர்சஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் 2018 2 MLJ பேஜ் 385 மெட்ராஸ் டபுள் பெஞ்ச். மிஸ்டேக் ஆஃப் ஆர் எரர், தப்பு என்றால் எப்பொழுது த ஃபேக்ட் அண்ட் விச் எரர் அப்பரண்ட் ஆன் ஃபேஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் கேனாட் பி டிஃபைன் ப்ரிசைஸ்லி எக்ஸாக்ட்லி. அந்த ஒரு தீர்ப்பு அல்லது உத்தரவு மேலே தப்பு இருக்குதுன்னா அது என்ன தப்பு, இந்த தப்புக்கு தான் ரிவ்யூ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதை வரையறை செய்ய முடியாது. ஸோ த எரர் ஃபவுண்ட் பிளேஸ் இன் எய்தர் இன் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆர்டர் cannot be defined. This is the fundamental error. For this error review can be filed. The court could, the act could not define what is the error which caused the prejudice to the party. ஸோ இந்த எரர் தான் அந்த நபர் பாதிக்கப்பட்டார், இந்த எரருக்கு மட்டும்தான் ரிவ்யூ ஃபைல் பண்ண முடியும் என்றும் எந்தெந்த எரர் என்று ஒரு வரையறை செய்ய முடியாது என்பதுதான் சட்டத்தினால் வரையறை செய்ய முடியாது. There being an element of ineffectiveness inherent to a very nature, it must be left to the determining judiciary on each case. அந்தந்த வழக்கின் சங்கதிகளை பொறுத்து அந்த நீதிமன்றம் அந்த தப்பு சரியா தப்பா என்பதை நீதிமன்றம் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். இன்னும் தப்புக்கு தான் ரிவ்யூ ஃபைல் பண்ண முடியும் என்று குறிப்பிட்ட வரையறை செய்ய முடியாது. The Act could not define what are the errors upon which a review can be filed, cannot be defined. That is the basic things. That is the error in clause is not a limited error of fact. சங்கதியின் அடிப்படையில் தவறு இருக்க வேண்டிய அவசியம் மட்டும் இருக்க வேண்டியதில்லை. எரர் ஆஃப் லைமே கட்டின் தி மீனிங் ஆஃப் ரூல். சட்டம் சார்ந்த தப்பு இருந்தாலும் ரிவ்யூ பண்ணலாம். சங்கதியின் தப்பு ரிவ்யூ இருந்தால் மட்டும் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை. சட்டத்தின் அடிப்படையில் ஏதாவது அந்த தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணையில் உத்தரவு ஏதாச்சும் ஒன்றில் தவறு இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை கூட ரிவ்யூ பண்ணலாம் என்பதுதான் எரானஸ் வியூ லா அண்ட் கான்ட்ரவர்சியல் மேட்டர். தப்பான முடிவை இந்த நீதிமன்றம் எடுத்துள்ளது இந்த சட்ட பாயிண்டில். இதுதான் அப்ளிகபிள் ஈமே அப்ளை கரெக்ட் லா mistake or on the face of it was well known to the court having jurisdiction decide the matter either wrongly rightly. அந்த கோர்ட்டுக்கே தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். கரெக்ஷன் ஆஃப் டஸ் நாட் கம் வித் இன் தி ஆம்பிட் ஆஃப் ரிவ்யூ. சில தப்பு டைப்போகிராஃபிக்கல் எரர், வார்த்தைகள் தப்பு இருந்தால் அது ரிவ்யூவுக்கு வராது. ஸோ ரிவ்யூ என்பது சின்ன சின்ன தவறுகளை திருத்துவதற்காக ரிவ்யூ போட முடியாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங். தட் இஸ் காயல் மொய்தீன் வெர்சஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் 2018 2 MLJ பேஜ் 385.
Review application. Permit agreed point to file review application on account discovery of new important evidence which was not within the in spite of due diligence. It provides also for a review of an account of mistake. புது சாட்சியமாக இருந்தால் பண்ணலாம், அதே போன்று தவறு இருந்தாலும் பண்ணலாம். தேர்ட் கிரவுண்ட் பர்மிட்ஸ் அக்ரீட் பார்ட்டி ஃபைல் தி ரிவ்யூ ஆர் எனி அதர் சப்ஸ்டான்சியல் ரீசன். மூன்றாவது காரணம் என்ன சொல்லுங்க, ஏதாவது போதுமான நல்ல காரணங்கள் இருந்தால் பண்ணலாம். தட் இஸ் தி ஜட்ஜ்மெண்ட். எஸ் மண்டிகா வெர்சஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு 2018 1 MLJ page 688 மெட்ராஸ். Then the form of appeal for review. என்ன படிவத்தில் மறுபரிசீலனை மனு தாக்கல் செய்யலாம். The provision has to preparing and apply application for review. அப்பீலுக்கு என்ன படிவமோ அதே படிவத்தில் மறுபரிசீலனை மனுவும் தாக்கல் செய்யலாம். That is the for review. Preparing appeal shall apply to application for review. So மேல்முறையீட்டு, what is the form available for appeal? The same form can be used for review application. Application were rejected. It is appears to the court that there is no sufficient ground for review. It's rejected. Rule 4. Rule 3 is form. Rule 2 is deleted. Rule 3 ஃபார்ம் படிவம் என்ன என்று சொல்ல. ரூல் 4 அந்த நீதிமன்றம் இது இந்த மறுபரிசீலனை செய்வதற்கு காரணம் எதுவும் இல்லை என்று சொல்லி அந்த ரிவ்யூ மனுவை தள்ளுபடி செய்யலாம். தட் இஸ் தி ரூல் 4. த கோர்ட் இஸ் என்டைட்டில்ட் டு reject the review application. There is no sufficient reason stated in the review application. Then the court is entitled to dismiss the review application under Order 47 Rule 4. Then the application were granted. Application விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்டால் அதுக்கு என்ன நடைமுறை? சப் ரூல் 2 ரூல் 4 சப் ரூல் 2 துணை விதி 2 விதி 4 துணை விதி 2 என்ன சொல் வேர் கோர்ட் இஸ் அப்ளிகேஷன் வெரி ஷுட் பி ஷெல் கிராண்ட் தி சேம். அந்த ரிவ்யூவை வழங்கலாம் என்று தீர்மானித்தால் அந்த ரிவ்யூவின் அடிப்படையில் பரிகாரம் வழங்கலாம். ப்ரொவைடட் என்ன சொல்கிறதுனா, நோ சச் அப்ளிகேஷன் வித்தவுட் ப்ரீவியஸ் நோட்டீஸ் டு த ஆப்போசிட் பார்ட்டி. ஸோ எனி ரிவ்யூ அப்ளிகேஷன் இஸ் ஃபைல், த நோட்டீஸ் ஷுட் பி இஷ்யூ டு த அதர் சைடு ஆல்சோ. ஸோ அதர் சைடுக்கு எதிர் மனுதாரருக்கு அறிவிப்பு கொடுத்து அதற்கு பின்னிட்டுத்தான் ரிவ்யூவில் உத்தரவிட மறுபரிசீலனை மனுவில் உத்தரவிட வேண்டும். எனேபிள் டு அப்பியர் அண்ட் ஹியர் டிகிரி அண்ட் ரிவ்யூ ஃபார் இஸ் அப்ளைட் ஃபார். எந்த தீர்ப்பு அல்லது தீர்ப்பாணை அல்லது உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்ய வழக்கு தாக்கல் ரிவ்யூ மனு தாக்கல் செய்யப்படுகிறதோ மீதி எந்த எதிர் மனுதாரர்களுக்கு அறிவிப்பு அனுப்பி அதற்கு பின்னிட்டு தான் அந்த ரிவ்யூ மனுவில் தீர்மானம் எடுக்க வேண்டும். நோ சப்ஜெக்ட் ஆன் த கிரவுண்ட் ஆஃப் டிஸ்கவரி ஆஃப் எனி எவிடன்ஸ் வேர் தி அப்ளிகேஷன் அல்லது வாஸ் நாட் வித்தின் குட் நாட் பி அட்யூஸ்ட் பை டிகிரி விச் பாஸ் வித்தவுட் 6 ப்ரூஃப் ஆஃப் சச் அலிகேஷன். ஸோ இந்த காரணத்தினால என்னால் இந்த சாட்சியத்தை தாக்கல் செய்யவில்லை. ஐ ஹாவ் எக்ஸைஸ்டு டூ டெலிஜென்ஸ் ஆல் வித்தின் மை பவர். In spite of my exercise of powers, I could not find out that ground should be established by the applicant himself. எந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் என்னால் இந்த சாட்சியத்தை விசாரணை தீர்ப்பு அல்லது உத்தரவு அல்லது தீர்ப்பாணை பகர்வதற்கு முன்பு ஆஜர் செய்யவிடவில்லை என்பதை வலுவான காரணத்தின் அடிப்படையில் நிரூபிக்க வேண்டும். அவ்வாறு நிரூபிக்கவில்லை என்றால் அந்த ரிவ்யூ மனுவை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. தட் இஸ் தி பேசிக் திங்ஸ். தென் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரிவ்யூ in the court consisting of 2 or more judges. இப்போ ஒரு 2-3 ஜட்ஜஸ் இருக்கிறாங்க அப்பீலில், அதில் ரிவ்யூ போடுறாங்க. அதில் என்ன முறை என்ன அப்ளிகேஷன் எப்படி ஃபைல் பண்ணுறது. வேர் ஜட்ஜஸ் ஆர் எனி ஒன் ஆஃப் தி ஜம் ஹூ பாஸ் டிகிரி மேட் ஆர்டர் த ரிவ்யூ ஆஃப் அப்ளைடு continues attached to the court which at the time application for review is present
is not are not procured by absence of cause of period of 6 months after the application for considering degree which appeal refers to the judges that he shall hear the application. No other judges shall hear the same. இப்போ ஹைகோர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு ஜட்ஜஸ் வந்து 3 மாதம் இருக்கிறாங்க, அப்பீல் ஹியர் பண்ணுறாங்க, அப்புறம் அடுத்தது அப்பல்லட் ஜட்ஜு வந்து வேறு மாறிடுறாங்க. அந்த மாதிரி மாறினாலும் அந்த எந்த ஜட்ஜு நீதிபதி அவர்கள் நீதியரசர் அவர்கள் உயர்நீதிமன்றத்தில் நல்ல தீர்ப்பாணை அல்லது உத்தரவு பகர்ந்தார்களோ அந்த நீதிபதி முன்பு தான் மறுபரிசீலனை மனு தாக்கல் செய்து அவர்தான் கேட்க முடியும். ஸோ whenever in high court there are benches are there, 2 judges are there, and there is a change in the once in a while there is a change in the place of appellate jurisdiction, the appeal. But any justice who passed a judgment degree before him alone, even though he may be posted in some other areas, and the review can be filed, the justice who passed the degree or judgment or order, and he can only review the judgment. That is the Rule 6, Order 47, Rule 6. Where application for review is heard or by one more judge and the court equally divided, the application shall be rejected. Where application is reviewed heard by more than one judge and the court is equally divided, the application shall be rejected. இரண்டுக்கு மேற்பட்ட நீதிபதிகள் ஒரு மறுபரிசீலனை மனுவை கேட்டால் the court equally divided, அது வந்து இரண்டாக பிரியும், the application shall be rejected. Where there is a majority decision shall be according to the opinion majority. 3 ஜட்ஜஸ் இருந்தால் யார் மெஜாரிட்டியாக சொல்கிறாங்களோ அந்த ரிவ்யூவை அவங்கள தான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். Then order of rejection appealable, objection as to granting my application. Any order of rejecting the application not be appealable. இந்த ரிவ்யூ அப்ளிகேஷன் தள்ளுபடி வேணால் அதுக்கு மேலே மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்ய முடியும் என்றால் மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்ய முடியாது. தட் இஸ் தி ஆர்டர் ஃபார் ரிஜெக்டிங் அப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் அப்பீலபிள். ஒரு ரிவ்யூ ஆர்டர் வந்து ரிவ்யூ மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் அதன் மீது மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்ய இயலாது. தட் இஸ் தி ஆர்டர் 47, Rule 7. And then but granting an application may be rejected at once by an appeal from order of granting application appeal and may be finally passed made in the suit. So, but an order granting an application may be objected at once by an appeal from the order of granting an application or an appeal from the degree and finally passed made in the suit. அந்த மாதிரி ஒரு ஆனால் ஆர்டர் கிராண்டிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் மே பி அப்ஜெக்டட். இந்த மாதிரி ஆர்டர் உத்தரவு செய்வதற்கு மறுபரிசீலனை மனு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது என்பதற்கு ஆட்சேபனை செய்யலாம். அப்பீல் பை அன் அப்பீல் ஃப்ரம் ஆர்டர் கிராண்டிங் அப்ளிகேஷன். ஸோ சிஎம்ஏல வந்து பண்ணியிருந்தால் அது பண்ண முடியாது. அன் அப்பீல் ஃப்ரம் டிகிரி அண்ட் ஃபைனலி பாஸ்ட் அண்ட் மேட் இன் தி ஷூட். அசல் வழக்குகளில் தாக்கல் செய்திருந்தால் பண்ணலாம் என்பதுதான். Where application has been rejected in consequence of failure to appear. So, in a review petition is dismissed for default. So, அந்த மேல்முறை அந்த ரிவ்யூ மனுதாரர் ஆஜராகவில்லை என்று அந்த ரிவ்யூ மனு தள்ளுபடி செய்ய he may apply for order to have a rejected application restored. A review application can be restored when it is dismissed for default. ஸோ ரிவ்யூ மனுவானது அவர் தோன்றா தரப்பினராக தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் அதை மீண்டும் கோப்புக்கு எடுத்து விசாரணை செய்வதற்கு மனு தாக்கல் செய்யலாம். சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் கோர்ட், அது வந்து நீதிமன்றத்தை அவர் ஏன் ஆஜராகவில்லை என்பதை திருப்திப்படுத்த வேண்டும். நீதிமன்றம் இட் வாஸ் ப்ரிவென்டட், ஏன் வர முடியலைங்க சொல்லணும். த கோர்ட் ஷல் ஆர்டர் டு ரெஸ்டோர் தி ஃபைல் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் காஸ்ட், அதற்கு வந்து செலவு தொகையுடன் சேர்ந்து வழங்குவதற்கு உத்தரவிடலாம். ஷல் அப்பாயிண்ட் ஹியரிங், நோ ஆர்டர்ஸ் அண்ட் பி அண்டர்ஸ் நோட்டீஸ். ஸோ ரெசர்வேஷன் பெட்டிஷன் போட்டால் அதர் சைடு நோட்டீஸ் கொடுத்து தான்
ரெஸ்டோர் பண்ண அப்ளிகேஷனை கிளியர் பண்ண வேண்டும். தட் இஸ் தி பேசிக் திங். Registry of application granted order for hearing. When application for review is granted, அந்த ரிவ்யூ அப்ளிகேஷனை வந்து ஏற்றுக்கொண்டால் a note thereof shall be made in the register. அதுக்கான பதிவேட்டில் அது ரிவ்யூ பெட்டிஷனுக்கு வந்து பதிவு பண்ணுது. கோர்ட் அட்வான்ஸ் ரீஹியர் தி கேஸ் அண்ட் மேக் சச் ஆர்டர் ஃபார் ரீஹியரிங் அசிஸ்டன்ஸ். அந்த மாதிரி ரீஹியர் பண்ணுறதுந்தாலும் அதை வந்து அந்த பதிவேட்டில் பதிவு செய்ய வேண்டும். Bar of certain application. No application for review order made, an application for review or passed made shall be entertained. இப்போ ரிவ்யூவில் ஒரு ஆர்டர் போட்டால் மறுபடி அதை ஒரு ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு மனு தாக்கல் செய்ய முடியாது. ஸோ நோ அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் ஆர்டர் மேட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரிவ்யூ ஆர் டிகிரி பாஸ்ட் மேடு ஷல் பி என்டர்டைன். இப்போ ஒரு ரிவ்யூ அப்ளிகேஷனில் மறுபடி ஒரு உத்தரவு போட்ட பிற்பாடு மறுபடியும் அதை ரிவ்யூ பண்ணுங்கன்னு சொல்லி திரும்ப ஒரு ரிவ்யூ மனு தாக்கல் செய்ய முடியாது. தட் இஸ் தி ஆர்டர் 47 ரூல் 9. ஸோ வென் an review application is filed, an order is made, against that order further review cannot be allowed. That is the order 47 rule 9. These are the fundamental with regard to review. So the review is the court which passed a decree can reopen the case and hear the parties. ஒரு தீர்ப்பு மற்றும் தீர்ப்பாணை பகரப்பட்ட பின்பு அந்த வழக்கினை மீண்டும் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டு மீண்டும் விசாரித்து மறுபடியும் உத்தரவு வழங்குவதுதான் மறுபரிசீலனை என்று உரிமையியல் நடைமுறை சட்டத்தில் கட்டளை 47 கூறப்பட்டுள்ளது. ஸோ தட் இஸ் தி basic thing for review. So I have concluded my class. Thank you for watching. If you like it, put a like, or if you want to comment it, you can comment.